Okay, is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. Good evening, everyone. So today we are going to discuss about cloud storage. So before going to the topic, so let us revise the yesterday's topic. Okay. So yesterday we learned about databases, right? So what is a database? Database is a place where information is stored. So example, I have told you mobile contacts. So why database are important? To remember the login details, to save the information, and the types of databases are two types. Sorry, just wait a minute. Okay. So, why databases are important? To save the information. So, why here the database important? To save the information and to remember the login details. So, there are two types of databases, SQL and NoSQL. As I told you, SQL refers to structured query language and it shows data in the forms of tables, where table is a collection of rows and columns. So, example, I have a table here, ID, name, and age. So, what is structured data here? Structure is it is a data stored in a fixed format, and the feature of SQL databases is the three features: structured data, fixed schema, and use of SQL queries. So, what is structured data means? You guys need to respond fastly. So, data is highly organized. So, fixed schema means structure that is not easy to change. We use SQL language to access data, right? So, the query displays. Here, I wrote one query, right? So if here the query displays all data from the student table. So NoSQL database means it stores data in flexible format. As I told yesterday, this is the features of NoSQL and the example of NoSQL is MongoDB. Is it here? It is all SQL class. So now we are going to continue SQL versus NoSQL. Okay, can I move forward? So okay, here what is the major difference between SQL and NoSQL? Can you tell me, Nyanendra Sandesh and Kalyan? Are you there? Okay. So SQL uses tables, right? NoSQL uses flexible documents. So this is the first difference between SQL and NoSQL. SQL uses tables. NoSQL uses flexible formats, documents. So SQL is a fixed structure. So NoSQL is a not fixed. So structure can change easily. Okay. So the major two differences. SQL have tables. NoSQL uses flexible documents. SQL is structure fixed.
and NoSQL is structure can change easily. These are the major two differences between SQL and NoSQL. And now we are going to the next topic, that is cloud database. Okay, here, what is a cloud database? Database hosted on cloud platforms are called cloud-based databases hosted on cloud platforms are called cloud databases. Okay, so here what is the simple meaning? The database exists on internet servers instead of local systems. This is called a cloud database. So, okay, I'll tell you some cloud database example. You know about AWS, right? Ma'am, doubt, ma'am. Yeah. Yeah, go ahead. Once again, tell the cloud database, ma'am. Okay, I'll tell you again. So, cloud database అంటే క్లౌడ్ లో హోస్ట్ చేసిన డేటాబేసెస్ ని క్లౌడ్ డేటాబేసెస్ అంటారు. సో డేటాబేస్ అనేది ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ లో ఉంటది. అంటే నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అంటే కొన్ని క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ చెప్తాను. దాంట్లోని డేటాబేస్ సర్వీస్ చెప్తాను. ఓకేనా? So here the cloud platform is Yes, ma'am. AWS is a cloud platform, right? So the database used in Amazon Web Services is RDS. Do you know what is RDS? RDS is Relational Database Service. సో AWS అనేది డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ ఈజీ చేస్తుంది ఈ ఆర్డిఎస్ తో. ఓకే, దాన్ని క్లౌడ్ డేటాబేస్ అంటారు. అంటే క్లౌడ్ డేటాబేస్ అంటే ఇంటర్నెట్ సర్వర్స్ లో ఉంటదన్నమాట. క్లౌడ్ లో హోస్ట్ చేసిన డేటాబేసెస్ ని క్లౌడ్ డేటాబేసెస్ అంటారు. సో ఆ డేటాబేస్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ లో ఉంటది. ఇప్పుడు మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ అనే క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఏ డేటాబేస్ సర్వీస్ యూస్ చేస్తాం? ఆర్డిఎస్ అనే డేటాబేస్ సర్వీస్ యూస్ చేస్తాం. సో ఈ ఆర్డిఎస్ అంటే ఏంటి? రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్. సో ఈ రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్ అనేది ఏడబ్ల్యూఎస్ ని డేటాబేస్ మేనేజ్ చేయడం ఈజీ చేస్తుంది. ఓకేనా? సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. Still any doubt? Or else is it clear? Ma'am, no, ma'am. Not clear. Okay, I'll explain. Yes, ma'am. Okay. ఇంకో సింపుల్ నేను చెప్తాను నేను. డౌట్ ఇది మీరు జ్ఞానం లేదు. ఆ, ఇప్పుడు మన డేటాబేస్ ని మన లోకల్ కంప్యూటర్స్ లో కాకుండా ఇంటర్నెట్ లో స్టోర్ చేయడాన్ని క్లౌడ్ డేటాబేస్ అంటారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నార్మల్ గా డేటాబేస్ అనేది మన ఓన్ సిస్టమ్స్ లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ లో కానీ నీ ల్యాప్టాప్ లో కానీ ఉంటాయి. కానీ అదే క్లౌడ్ డేటాబేస్ లో డేటా క్లౌడ్ కంపెనీస్ లో
సర్వర్స్ స్టోర్ అయ్యేదాన్ని క్లౌడ్ డేటాబేస్ అంటారు. నార్మల్ మన కంప్యూటర్స్ లో ఉండడం కాకుండా డేటా అనేది క్లౌడ్ కంపెనీ సర్వర్స్ లో ఉంటే దాన్ని క్లౌడ్ డేటాబేస్ అంటారు. ఇప్పుడు మీకు రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. యూజువల్ గా అందరూ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజ్ చేస్తారు కదా. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఏముంటాయి? యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది, పాస్వర్డ్ ఉంటుంది, మీరు పోస్ట్ చేసుకుంటారు, ఫాలోవర్స్ ఉంటారు, రైట్? మీ ఫొటోస్, వీడియోస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో, రైట్? సో ఇవన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? క్లౌడ్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతాయి. దాన్ని క్లౌడ్ డేటాబేస్ అంటారు. ఇవన్నీ స్టోర్ అయ్యే ప్లేస్ క్లౌడ్ డేటాబేస్ అంటారు. ఇది రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఉండే వాళ్ళంతా ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడతారు, రైట్? సో మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఉండే మీ యూజర్ నేమ్, మీ పాస్వర్డ్, మీ ఫోటోస్ కానీ, మీ ఫాలోవర్స్ కానీ, మీరు పెట్టే ప్రతి స్టోరీ, ఇవన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి మీకు? క్లౌడ్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతాయి. అసలు ఆ క్లౌడ్ డేటాబేస్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారు తెలుసా? అది ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు లైక్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్, మీరు ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇట్స్ పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్, రైట్? ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే యాక్సెసిబుల్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, స్కేలబిలిటీ. అంటే యూజర్స్ పెరిగితే ఆ డేటాబేస్ రిసోర్సెస్ అనేవి ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. బ్యాకప్స్, ఆటోమేటిక్ గా బ్యాకప్స్ తీసుకుంటారు. సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ కంపెనీస్ అనేవి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. ఈ 4 రీజన్స్ వల్లే క్లౌడ్ డేటాబేసెస్ ని యూస్ చేస్తారు. రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా, ఇన్స్టాగ్రామ్ అని. సో అందుకే క్లౌడ్ డేటాబేసెస్ లో స్టోర్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు అర్థమైంది క్లౌడ్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటో. ఇంకా చెప్పనా? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. సపోజ్ మీ మొబైల్ ఫోన్ డ్యామేజ్ అయిందనుకో, కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లాగిన్ చేస్తే, ఇప్పుడు మీ మదర్ ఫోన్ లో నుంచి మీ ఇన్స్టా లాగిన్ చేస్తారు. అప్పుడు మీ ఫొటోస్ అన్ని మళ్ళీ కనిపిస్తాయి కదా, మీ ఇన్స్టాలో ఉండే ఫొటోస్. ఎందుకు? అవి క్లౌడ్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి, సేవ్ అయి ఉంటాయి, కాబట్టి కనిపిస్తాయి. మీ ఫోన్ డ్యామేజ్ అయినా మీ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ మీ మదర్ ఫోన్ లోంచి కానీ, మీ ఫాదర్ ఫోన్ లోంచి కానీ లాగిన్ చేస్తే అవన్నీ మీకు మళ్ళా వస్తాయి. ఎందుకు? అవి క్లౌడ్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి. ఇప్పుడు క్లియరా క్లౌడ్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి అని? Guys, Yes, ma'am. okay. Can I move to the next topic? If you guys say yes, then I will move. Narendra, is your doubt clear? Narendra, Yes, ma'am. okay, clear, huh? It's clear, ma'am. Okay. So next, ఈ క్లౌడ్ డేటాబేస్ అడ్వాంటేజెస్ ఇందాక చెప్పాను కదా. యాక్సెసిబుల్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్, హై స్కేలబిలిటీ, బెటర్ సెక్యూరిటీ. ఈ 4 మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ ఈ క్లౌడ్ డేటాబేస్. యాక్సెసిబుల్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ అంటే నువ్వు ఎక్కడి నుంచైనా యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ ని అది యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్ అంటే క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆటోమేటిక్ గా బ్యాకప్స్ క్రియేట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో నీ బ్యాకప్ ఉంటుంది కదా, చాట్ బ్యాకప్స్ కదా, అలా. సో హైలీ స్కేలబుల్ అంటే రిసోర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఆటోమేటిక్ గా అవి స్కేలబిలిటీ ఎక్కువ చేస్తాయి. సో బెటర్ సెక్యూరిటీ, ఆ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ని ఆఫర్ చేస్తారు. ఇవి 4 మేజర్ అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, ఐ రైట్ హియర్, రైట్? అడ్వాంటేజెస్.
accessible from anywhere, automatic backup, high scale, high scaling, and the last one is better security. So these are the advantages of cloud database. So as of now, I told SQL versus no SQL, cloud database, and their advantages. Is it clear up to here? Is it okay? If you guys have any doubt, please ask me. I'm like your friend, not a trainer, not a teacher. Is it clear? Sandesh? Clear? Jnanendra? Clear? Yes, clear, ma'am. Okay. So now we'll move to the first topic. So it is cloud storage. Can anyone tell me what does cloud storage means? Either it is right or wrong. You guys need to respond. So let us know the next topic. Cloud storage. Okay. So what is cloud storage? This is a very important topic. So okay guys, cloud storage means storing data on internet servers instead of local computers. It is known as cloud storage. You guys please note down the notes. Cloud storage means storing data on internet servers instead of local computers. Okay. సింపుల్ చెప్పాలంటే ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ లో డేటాను స్టోర్ చేయడాన్ని క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అంటారు. ఇప్పుడు మన ఫైల్స్ అంటే మన వీడియోస్ కానీ మన ఫోటోస్ కానీ మన కంప్యూటర్లోనే కాకుండా ఇంటర్నెట్ లో స్టోర్ చేయడం దాన్ని క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అంటారు. సపోజ్ మీరు మీ ఫోటోస్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తారు గూగుల్ డ్రైవ్ అందరికి తెలుసు కదా. సో ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఒకవేళ మీ ఫోన్ డ్యామేజ్ అయితే మీ ఫోన్ లో ఉండే డేటా కానీ మీ ఇన్స్టాలో ఉండే డేటా కానీ డిలీట్ అవ్వదు. ఎందుకు? అది క్లౌడ్ స్టోరేజ్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి. అది సేవ్ అయి ఉంటాయి క్లౌడ్ లో. సో దట్ ఈస్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్. సో క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ డ్రైవ్. So you all use Google Drive, right? So these files stored in cloud storage. So why cloud storage is important? So can anyone tell why?
At least a simple one. Already come on, tell me. I have told you some of the advantages here. That comes under cloud storage importance. You can tell that also. So, why cloud storage is important? At least tell me one example or else one reason. You guys need to respond. Sorry, When data losses. when data. Mm. Okay, okay. So good. So why cloud storage is important? I'll tell you the first one. As I told already, it is accessible from anywhere. Anywhere access. And the next one is backup. It's also I told already. So third is file sharing. And the fourth one is large storage capacity. So these are the four main reasons why cloud storage is important. So the first one is anywhere access. So here the internet can be accessed anywhere from anywhere. Um, I'll tell you an example. When you are in your grandma's home, you are able to access the file. Am I audible? Okay, I'll tell you an example. సో ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్ లో అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్ ని బెంగళూరుకి వెళ్ళి కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు రైట్ మీరు హైదరాబాద్ లో అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్ ని హైదరాబాద్ లోనే చూడాలి హైదరాబాద్ లోనే యాక్సెస్ చేసుకోవాలని లేదు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ ఫైల్ అనేది మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని ఎలివర్ యాక్సెస్ అంటారు సో సెకండ్ రీజన్ బ్యాకప్ బ్యాకప్ అంటే ఏంటి ఫైల్స్ అనేవి సేఫ్ గా ఉంటాయి మీ ల్యాప్టాప్ క్రాష్ అయినా మీ ఫోన్ క్రాష్ అయినా ఫైల్స్ అనేవి ఎక్కడికి పోవు వన్స్ మీరు బ్యాకప్ కానీ ఆన్ చేసుకుంటే సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ మెయిన్ రీజన్ అండ్ థర్డ్ రీజన్ ఇస్ ఫైల్ షేరింగ్ ఈజీగా ఫైల్స్ అనేవి షేర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడు గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్ సెండ్ చేస్తే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయగలరు రైట్ ఇప్పుడు నా ఫోన్ లో ఉండే ఫోటో గూగుల్ డ్రైవ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో షేర్ చేశాను అనుకోండి నా డేటాను మీరు యాక్సెస్ చేసుకోగలరు ఎందుకంటే ఆ ఫైల్ లింక్ నేను మీకు సెండ్ చేశాను అది ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో అదొక ఎగ్జాంపుల్ సో లార్జ్ స్టోరేజ్ ఎక్కువ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ మెయిన్ రీజన్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ why it is important. The first main reason is accessible from anywhere, backup, large storage capacity, and file sharing. These are the four main reasons of cloud storage. Why it's important. So, can I move the next topic? So, the next one is okay. Types of cloud storage.
Cloud storage mainly contains the three main types: object, file, block. So types of cloud storage, the first one is object storage, and the second one is file storage, and the third one is block storage. Guys, please remember all three. I'll ask you questions when the class ends. So, okay. What is an object storage? Store files as objects. Example, photos, videos, backups. And what is file storage? Stores data like normal folders and files. Example, office documents. I'll tell you only one example. So what is block storage? Stores data in small blocks, like databases. I have already told you in the previous class. Okay. Now you guys tell me what is object storage. Tell me guys, I'll write it up. Stores, guys, you need to tell. Stores files as objects. Okay. So example, photos and videos. So what is file storage? So file storage is stores data like normal folders. Stores data like normal folders. Folders and files. So here the example is, I told you an example now only. What's that? What's the example I told here? Office documents. Now block storage. What is block? Stores data in small blocks. I'm explaining. So here the example is databases and high performance. So okay, here what is object storage? After object contains file name, file data, additional information. వీటన్నిటి కలిపి ఒక ఆబ్జెక్ట్. అంతా కలిపి ఒక యూనిట్. రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఫోటోస్, వీడియోస్, ఆడియో ఫైల్స్, వీటన్నిటిని ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ అంటాం. సో వై ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్? ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్? లార్జ్ ఫైల్స్ ని స్టోర్ చేయడానికి బెస్ట్. అందుకే ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ యూస్ చేస్తాం. సో రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్. యూట్యూబ్ లో మిలియన్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉంటాయి రైట్. ఆ వీడియోస్ ని ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ లో స్టోర్ అవుతాయి. Again, is it okay? Madam, once I can tell the block story, ma'am. I'll come one by one. First, did you understand about object storage?
Yes, ma'am. Okay. Then moving to file storage. File storage అంటే నార్మల్ ఫోల్డర్స్ ఫైల్స్ స్ట్రక్చర్ లో డేటా స్టోర్ చేయడాన్ని ఫైల్ స్టోరేజ్ అంటారు. జస్ట్ నార్మల్ ఫోల్డర్స్ మన కంప్యూటర్స్ లో ఫోల్డర్స్ లాగే ఉంటది. సో ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు ఆఫీస్ ఫైల్స్ పీడిఎఫ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఫోల్డర్స్ ఆ పీడిఎఫ్స్ ఆ ఫైల్స్ స్టోర్ చేసుకునే ఫోల్డర్ ని ఫైల్ స్టోరేజ్ అంటారు. వాటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఫైల్ షేరింగ్ ఈజీగా ఉంటది, ఈజీ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు, స్ట్రక్చర్ ఫెమిలియర్ గా ఉంటుంది. ఆఫీస్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువగా ఫైల్ స్టోరేజ్ ని షేర్డ్ ఫోల్డర్స్ యూస్ చేస్తారు. ఓకే, క్లియర్ అబౌట్ ఫైల్ స్టోరేజ్. Yes, ma'am. బ్లాక్ స్టోరేజ్. సో ఇది జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. So what is block storage now? Stores data in small blocks. అంటే ఏంటి అసలు? డేటాని స్మాల్ బ్లాక్స్ గా డివైడ్ చేసి స్టోర్ చేయడాన్ని బ్లాక్ స్టోరేజ్ అంటారు. ఇప్పుడు లార్జ్ డేటా ఉంటుంది, ఇప్పుడు చాలా పెద్ద డేటా అనుకోండి. దాన్ని ఏం చేస్తారు? చిన్న చిన్న పీసెస్ గా డివైడ్ చేసి స్టోర్ చేస్తారు. ఎందుకు బ్లాక్ స్టోరేజ్ యూస్ చేస్తారు? హై స్పీడ్ అప్లికేషన్స్ కోసం యూస్ చేస్తారు. రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పనా? బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్. ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ ఫాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాండిల్ చేయాలి. అంటే ఫాస్ట్ గా నీకు నాకు ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయనుకో వాటన్నిటి హ్యాండిల్ చేయడానికి బ్లాక్ స్టోరేజ్ యూస్ చేస్తారు. సో ఇది బ్లాక్ స్టోరేజ్ అంటే లార్జ్ డేటాని స్మాల్ పీసెస్ గా డివైడ్ చేసి స్టోర్ చేస్తుంది. హై స్పీడ్ అప్లికేషన్స్ కోసం బ్లాక్ స్టోరేజ్ యూస్ చేస్తాం. మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్. సో ట్రాన్సాక్షన్స్ హ్యాండిల్ చేయడానికి, ఎందుకంటే పర్సన్ టు పర్సన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో వాటన్నిటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి బ్లాక్ స్టోరేజ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఓకేనా? క్లియరా? ఓకే, కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్? ఇప్పుడు క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సర్వీస్. క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సర్వీస్. సో హియర్ మెయిన్ గా డిఫరెంట్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. మీకు అందరికి తెలిసినట్టు ఏడబ్ల్యూఎస్, అష్యూర్, గూగుల్ క్లౌడ్. ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, గుర్తుందా? సో ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ అష్యూర్ అనేది ఏడబ్ల్యూఎస్ S3 స్టోరేజ్ సర్వీస్ యూస్ చేస్తుంది. అష్యూర్ వచ్చి బ్లాక్ స్టోరేజ్ ఫైల్స్ మీడియా డేటా స్టోర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. సో గూగుల్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అంటే గూగుల్ క్లౌడ్ లో స్టోరేజ్ సర్వీసెస్. ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్. డిఫరెంట్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి AWS, Azure, Google Cloud, right?
ఓకే. AWS అనేది AWS క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఈ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఏ స్టోరేజ్ సర్వీస్ కి? S3. Azure Blob Storage. Google Cloud Storage. ఈ త్రీ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అనేవి వాటికి డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. AWS కి S3, Azure కి బ్లాబ్ స్టోరేజ్, గూగుల్ క్లౌడ్ కి క్లౌడ్ స్టోరేజ్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఈ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ లో ఉండే క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ కి స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ చెప్పాను కదా. అసలు ఈ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ కి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ప్రీవియస్ గా చెప్పినట్లు స్కేలబిలిటీ, సెక్యూరిటీ, బ్యాకప్ అండ్ కాస్ట్ సేవింగ్స్. స్కేలబిలిటీ ఎందుకు? నీడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే స్టోరేజ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక కంపెనీకి ఎక్కువ యూజర్స్ వచ్చారనుకో, క్లౌడ్ ఆటోమేటిక్ గా ఎక్స్ట్రా స్టోరేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో అడ్వాంటేజ్ నెంబర్ 2, సెక్యూరిటీ. క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో అడ్వాంటేజ్ నెంబర్ 3, కాస్ట్ సేవింగ్స్. యూజ్డ్ స్టోరేజ్ కి మాత్రమే పేమెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీ మెయిల్స్ ఉంటాయి రైట్, కొంతమంది మీ ఫొటోస్ ని మెయిల్స్ లో పెట్టుకుంటారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీ మెయిల్ స్టోరేజ్ ఇస్ ఫుల్ అంటారు కదా. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఆ స్టోరేజ్ అలా ఫుల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఆ గూగుల్ కి కొంత అమౌంట్ పే చేసి స్టోరేజ్ ఇంకొంచెం తెచ్చుకుంటారు. నేనే అలా చాలా సార్లు చేశాను. సో దట్ ఈస్ ద వన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో అడ్వాంటేజ్ నెంబర్ 4, బ్యాకప్. ఫైల్స్ అనేవి బ్యాకప్ ఆటోమేటికల్ గా అవుతాయి. ఫైల్స్ యాక్సిడెంట్ గా డిలీట్ అయిన కానీ మళ్ళీ మనం రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్. సో రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, యూట్యూబ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మిలియన్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ ని క్లౌడ్ స్టోరేజ్ లో స్టోర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకే యూట్యూబ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్. గూగుల్ ఫోటోస్, ఇంకా చెప్పారు కదా, మీరు మీ మెయిల్స్ లో కొంతమంది ఫోటోస్ స్టోర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ స్టోరేజ్ ఫుల్ అని వస్తే గూగుల్ కి పేమెంట్ చేసి స్టోరేజ్ తెచ్చుకుంటారు కదా. సో Yes, అది ma'am. ఒక ఎగ్జాంపుల్. Can I move to the next topic now? Okay, ma'am. Security. Okay. Security and cloud storage. అసలు క్లౌడ్ స్టోరేజ్ లో సెక్యూరిటీ ఉంటుందా? సో క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఒక ఫైల్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఎన్క్రిప్షన్, ఆథెంటికేషన్, యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఈ త్రీ యూస్ చేస్తారు. సో ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి? ఫైల్స్ సీక్రెట్ కోడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. అంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎన్క్రిప్షన్ తీసేసారని చెప్పి చాలా ఇప్పుడు ట్రెండ్ అయినా కదా. సో ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి? ఒక యూజర్ కి ఇంకో యూజర్ కి మధ్యలో నడిచే కన్వర్సేషన్ ని ఆ యూజర్ ఇంకో యూజర్ తప్ప మిగతా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయలేరు. సో అది ఫస్ట్ సెక్యూరిటీ. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఎన్క్రిప్షన్. సెకండ్ వన్ authentication. Authentication.
And the third access control. Okay. సో ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఎందుకు చెప్పాలి? సో ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఒక యూజర్ కి ఇంకో యూజర్ కి మధ్యలో జరిగే కన్వర్సేషన్ కానీ ఫైల్స్ ఎక్స్చేంజ్ కానీ ఆ యూజర్ కి ఇంకో యూజర్ కి తప్ప ఇంకొకరు యాక్సెస్ చేయలేరు. సో దాన్ని ఎన్క్రిప్షన్ అంటారు. ఆథెంటికేషన్ అంటే ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలరు. ఇప్పుడు నేను సందేశ్ గానే యాక్సెస్ ఇస్తే సో అతను ఒక ఆథరైజ్డ్ యూజర్. సో సందేశ్ ఒక్కటే యాక్సెస్ చేయగలడు. సో దాన్ని అథెంటికేషన్ అంటారు. ఓకే. సో యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటే ఎవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలో కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అంటే నేను సందేశ్ కి భరత్ కి జ్ఞానేంద్రకి ఇవ్వచ్చు, మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వకపోవచ్చు. సో నేను కంట్రోల్ చేయగలను. సో దాన్ని యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటారు. Did you guys got it? Here, ma'am. Okay. So real time applications. Again, YouTube, Google Photos. These are the real time applications. సో ఇప్పుడు క్లౌడ్ మీద కొన్ని కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి కూడా చెప్తాను. క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఇంజనీర్ గా మనం చేసుకోవచ్చు. అంటే క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ ని మేనేజ్ చేస్తారు క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఇంజనీర్ అనేవాళ్ళు. తర్వాత క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్, ఇలా కొన్ని రూల్స్ మనము క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ cloud storage, security, cloud databases, advantages in cloud database advantages, difference between SQL and NoSQL. So we have learned cloud storage, types of storage, object storage, file storage, block storage, cloud storage services, security, and the real-time applications. So this is what we learned today. Are you guys clear? Or else if you have any doubt, just ask me that. So from here, SQL versus non-SQL. From this topic till security of cloud, we have learned today. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, guys, please wait for a minute. Wait for a minute, I will come back. Don't leave the meeting.